الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کا کلاس کا جو ہے سیشن وہ آج ہے دوسرا کلاس ہم لوگوں کا۔ آواز کلیئر ہے؟ سب کے پاس آواز ایک دم کلیئر آ رہی ہے؟ بالکل بالکل ہاں، کلیئر ہے وہاں۔ تو عقائد کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ میوٹ رکھیے گا، سب لوگ میوٹ رکھیے گا تاکہ میری آواز ایک دم کلیئر جا سکے آپ لوگوں تک، ٹھیک ہے؟ آج ہم کلمہ تمجید سیکھیں گے۔ کلمہ تمجید یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ یعنی اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور واللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ولا قوت یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا بلند اور عظمت والا ہے۔ کلمہ تمجید ہم لوگوں نے سیکھا آج، اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اپنا کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کی قبضے قدرت میں تمام بھلائیاں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یعنی وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہ ہم نے عقائد کے حوالے سے ہم نے 4 کلمہ سیکھا ہے، یعنی کل اور آج لے کے۔ پہلے کل ہم نے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا اور چوتھا کلمہ تک ہم نے پہنچا۔ اس کے بعد ہم آج سیکھتے ہیں حفظ حدیث، جو ہمارا دوسرا کانٹینٹ ہے۔ پہلا اس میں جو ہے اعمال کا دارومدار کس پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ انما الاعمال بالنیت، یعنی اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیت ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے ہمارا حفظ حدیث کے حوالے سے، دوسری حدیث ہے دعا مومن کے لیے کیا ہے؟ دعا مومن کے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعا وصلاح المومن، یعنی دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ یعنی ہمارے لیے مومن کے لیے کیا ہے؟ دعا ہتھیار ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں، ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو جلدی جلدی ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج دعا و سنت کے حوالے سے، یعنی سنتوں کی کیا برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری سنتوں کی حفاظت کی تو اللہ تعالی 4 باتوں کے ذریعے اسے بزرگی عطا فرمائے گا۔ کیا ہے؟ پہلا، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا۔ دوسرا، حاضر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت یعنی خوف پیدا کرے گا۔ اور تیسرا، رزق میں وسعت دے گا، یعنی آپ کے رزق میں وسعت دے گا۔ چوتھا ہے دین میں پختگی عطا فرمائے گا، دین میں ثابت قدم عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یعنی ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور السلام علیکم کہا، حضور نے اسے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، اور حضور نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا اور
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा उसने। हुजूर ने उसे भी जवाब दिया और वो बैठ गया, और हुजूर ने फरमाया इसके लिए 20 ने किया है। फिर तीसरा शख्स आया, फिर और तीसरा शख्स ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। हुजूर ने उसे भी जवाब दिया और वो बैठ गया, और हुजूर ने फरमाया इसके लिए 30 ने किया है। तो जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से मुलाकात करे तो सलाम का तरीका यह है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी पूरा सलाम कहे, इसमें 30 ने किया है। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो 10 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे तो 20 ने किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसमें 30 नेकियां मिलेगी। इसमें कितनी नेकियां है? 30 नेकियां। और फिर इसका जवाब आपको कैसे देना है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है। और जब एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से यानी मुशाफा करे, यानी जब आप हाथ मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे, तो आपको क्या पढ़ना है? यक, यानी आपको ऐसे हाथों को ऐसे उसकी जो अंगूठे है उसके ऐसे हाथ मिलाते हुए उसको दबाना है, और यगफिरुल्लाहु लना वलकुम पढ़ना है। तो ये क्या है? ये है दुआ आपकी है, यानी अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए, ये दुआ है। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी सलाम का जवाब जो हमने दिया और सलाम का जवाब हमने लिया, ये है मुसलमान भाई से मुलाकात का तरीका। उसके बाद तशहुद यानी अत्तिहियात, तो हम नमाज में पढ़ते हैं, सबको याद है। एक बार उसको भी दोहरा देते हैं और उसका तर्जमा भी जान लेते हैं। यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसका तर्जुमा क्या है? यानी सब इबादतें जो जबान यानी जुबान, बदन और माल से हो सके अल्लाह ही के लिए है। सलाम हो तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। इसका तर्जुमा ये है। कल हमने सना का तर्जुमा सीखा था, आज हम तशहुद का यानी अत्तिहियात का हमने तर्जुमा सीखा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं मुआमलात व अखलाकियात में। ये हमारा ये कंटेंट्स है, यानी कल कल का जो था आज का है। फिर मुआमलात व अखलाकियात में क्या है? अच्छों के पास बैठने और बुरों से बचने का क्या है बयान करने जा रहा हूं मैं आपको। हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशाहबत ना करो मगर मोमिन की। ठीक है, यानी साथी या दोस्त ना बनाना मगर मोमिन की। हदीस शरीफ, दूसरा हदीस शरीफ में आपको इसकी तशरीह भी करेंगे, हम आगे करेंगे। हदीस शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों के पास बैठा करो और उलमा से बातें पूछा करो और अक्लमंदों से मेल जोल रखा करो। उसके बाद तीसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा हमनसीम साथी वो है उसके देखने से हमें अल्लाह याद आए और उसकी गुफ्तगू से तुम्हारे अमल में ज्यादती हो, यानी तुम्हारी अमल ज्यादा होने लगे उसे देख के, और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। सुबहान अल्लाह। फिर इसकी तशरीह हम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहली जो हदीस शरीफ थी, यानी इन हदीसों से पता चला कि हमें सिर्फ ईमान वालों से यानी ईमान वालों को ही दोस्त बनाना चाहिए और उन्हीं के साथ उठना बैठना चाहिए। बुरों की सोबत से और बुरी बुरी आदतें पढ़ने का अंदेशा है, लिहाजा उससे दूर रहे। और दूसरी हदीस जो थी बड़ों के पास बैठने, यानी कयामत में आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत है। दुनिया में नेकों के साथ रहना चाहिए ताकि कयामत के दिन उन्हीं के साथ
हमारा हश्र हो। बुरों की सोबत से बचना चाहिए, अल्लाह ना करे कि क़यामत के दिन उनके साथ हम उठाए जाए। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद हम मसाइल जानते हैं, यानी फ़र्ज़ क्या है। जो नमाज के फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्किदा है, सुन्नत गैर मुअक्किदा है। तो फ़र्ज़ किसे कहते हैं? फ़र्ज़ फ़र्ज़ वो है जो शरीयत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, बिला वजह इसका छोड़ने वाला क्या है? सख्त गुनहगार और जहन्नमी है, और इसका इनकार करने वाला काफिर है, जैसे नमाज, रोजा, हज वगैरह का इनकार करने वाला। ठीक है। दूसरा है वाजिब। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब वो है जिसका दर्जा फर्ज के बाद है, इसका करना जरूरी है, बिला वजह इसका छोड़ने वाला गुनहगार और इसका इनकार करने वाला गुमराह है, जैसे बाजमाअत नमाज, कुर्बानी वगैरह। उसके बाद सुन्नत मुअक्किदा। सुन्नत मुअक्किदा किसे कहते हैं? वो काम जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, मगर कभी कभी तर्क भी किया हो। इसको अदा करने में इसको अदा करने में क्या है? सवाब है, और इसको छोड़ना गुनाह है, जैसे 2 रकात नमाज, नमाज फजर, और 4 रकात नमाज जोहर से पहले, यानी उसके बाद 2 रकात फर्ज के बाद। ये क्या है? सुन्नत मुअक्किदा है। उसके बाद सुन्नत गैर मुअक्किदा क्या है? हम जानते हैं, वो काम जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया हो, और इसका तर्क यानी इसका छोड़ना नापसंद हो। इसके करने में सवाब है, और इसके छोड़ने पर कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। जैसे असर की जो नमाज है, यानी फर्ज से 4 रकात जो पढ़ते हैं पहले सुन्नत, उसके बाद ईशा की नमाज है जो पढ़ते हैं फर्ज की नमाज से 4 रकात जो सुन्नत है, जो फर्ज से पहले पढ़ते हैं, सुन्नतें वगैरह। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दीनी मालूमात। दीनी मालूमात में क्या है? सवाल व जवाब है। वो कौन सा नबी है जिन्हें कुरान मजीद में उनके माँ के नाम से पुकारा गया? तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिन्हें ईसा इब्न मरियम के नाम से पुकारा गया। दूसरा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ बचपन की बातें हम जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला, जो गहवारा है उसको झूला कहते हैं, फरिश्तों के हिलाने से हिलता था, और जब चांद की तरफ यानी चांद की तरफ उंगली का इशारा फरमाते थे, तो चांद आम की उंगली के इशारे पर हरकत करता था। सुबहान अल्लाह। उसके बाद तीसरा जो सवाल है, फरिश्तों में कितने फरिश्ते रसूल है? उनके नाम हम जानते हैं। फरिश्तों में 4 फरिश्ते रसूल है। सबसे पहला जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, और चौथे हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम। उसके बाद हम चौथा सवाल है, तारीख इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तारीख इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो है वो है मस्जिद कूबा। ये कहाँ पे है? ये मदीना शरीफ में है। उसके बाद पांचवा जो हमारा सवाल है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही कब नाजिल हुई? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही 40 साल की उम्र में गारे हिरा में नाजिल हुई। सुबहान अल्लाह। उसके बाद हमारा जो आज का है 22 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो दुरूद दुरूद शरीफ है। आज हम दुरूद बुसीरी के बारे में जानेंगे। दुरूद बुसीरी आज आप सीख लीजिए क्या है। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक अला खैरिल खल्की कुल्लिहिम। ये आप लोगों सुनते ही होंगे, दुरूद बुसीरी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, कल हमने हमदे बारी व ताला से क्लास का इख्तिताम किया था। उसके बाद आज हम एक नाज शरीफ भी सुनते हैं, और उसका मीनिंग भी जानेंगे। तू शम ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवे जानाना। शर्सार मुझे कर दे
ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں کھانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں نذرانہ. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. یہ مفتی اعظم ہند کا یہ نعت شریف ہے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں جو شمع ہے، یعنی شمع رسالت، شمع یعنی نور. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا شرسار. شرسار کا مطلب ہوتا ہے مست ہو جانا، مگن ہو جانا. اس کے بعد ماہ. ماہ کا مطلب کیا ہے؟ چاند. چاند یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ نعت لکھا گیا ہے. اس کے بعد میخانہ. میخانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں معرفت کی پاک شراب پلائی جائے، جسے پی کر آدمی اللہ والا ہو جائے. سنگے در جانا یعنی سنگے در جانا مطلب محبوب کی چوکھٹ کا پتھر، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پتھر. اس کے بعد جبی سائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سر رکھ دینا. اس کے بعد ہے جو ہے تا حشر، یعنی تا حشر یعنی قیامت تک، قیامت تک. اس کے بعد جلوہ سرکار یعنی سرکار کا نور، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ. تو آج کا جو کلاس ہے 25 منٹ کا ہو چکا ہے، کیونکہ ہم آدھے گھنٹے کا کلاس کرنے کا یہ کوشش کیے ہیں، اس سے زیادہ نہ ہو. تو آج کا کلاس ہم لوگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. یہیں سے آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے، آپ لوگوں کہہ سکتے ہیں. ہلو. ہاں ہلو. آ رہی ہے نا؟ بول رہے. ہاں جو آپ جو بولے کہ جو نعت رسول ہے، جو یہ ہے ابھی جو صلاۃ والسلام ہے، یہ سب جو اب جو کلاس کرا رہے ہیں، جو ابھی ہاتھ سے وہ گروپ میں ڈال سکتے ہیں آپ، بعد میں ہم لوگ ریپیٹ کر سکتے ہیں اسے. بالکل بالکل. بیچ میں دن میں یا کبھی بھی. کلاس تو آدھے گھنٹے کی ہے. بالکل بالکل. کچھ ایسے ہے کہ ہم لوگوں کو یاد بھی کرنا چاہیے. رف میں اگر گروپ میں رہے تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کو یہ جو میں نعت پڑھا ہوں ابھی، جو نعت کے جو اشعار تھے، یہ آپ کو مل جائے گا گروپ میں. وہ صلاۃ السلام ہو یا جو ابھی اس سے پہلے صلاۃ السلام کے بارے میں جو ذکر ہوا، اس سے پہلے جو میں نے بتایا تھا وہ درود پاک تھا، درود بصیری تھا، مولا یا صلی وسلم. درود پاک تھا. وہ بھی میں بھیج دوں گا. یہ کچھ ہے گروپ میں ڈال، جو کلاس کے بعد جو ہو، کلاس میں جو پڑھایا گیا اس کو ڈال دیجیے گا، جس سے ہم لوگ بعد میں رف یوز کریں، مطلب یوز کریں بعد میں. بالکل بالکل. اور کلاس میں تو ہم لوگ کو سمجھ ہی رہا ہے، کلاس میں تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کلاس کے بعد بھی ہم لوگوں کو کچھ ایسا ہو کہ یاد کرنا پڑے. یاد تو کرنا ہی چاہیے، یاد تو کرنا ہی پڑے گا. یہ روشنی یاد کریں گے، یہ روشنی ہے. ہاں، یہ علم مل رہا ہے ہم لوگوں کو، تو یہ علم تو دینا ہی چاہیے. جی جی بالکل بالکل بالکل. اور کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ اور کوئی ہمارے بھائی جو کچھ بولنا چاہے؟ تو آپ کا کلاس ہم لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح کرتے رہیے، ہم لوگوں کو بھی علم ملتے رہیں گے آپ کے ذریعے سے. بالکل بالکل. یہ تو ہم آج کیونکہ 30 منٹ آدھے گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے، اس میں کتنا چیز کور کریں گے، تو جو کانسیپٹ ہے جو ہے اس کے حساب سے ہم جلدی جلدی نپٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اتنا یہ ٹاپک پر رہیے، سمجھائیے. پھر اگلا انشاءاللہ اگلے دن پہ دوسرا ٹاپک ملیں گے آپ کو، تو اس پہ انشاءاللہ پھر لگے رہیے گا. تھوڑا تھوڑا ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ پریشر نہیں آئے کہ کیا کیا بتا دیے. یعنی 2 ہی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی بس اتنا ہی. کل بھی 2 حدیث تھا، آج بھی 2 حدیث ہے جو عربک میں تھا، اور اس کا ترجمہ جانے ہم لوگوں. اور اس کے بعد جو اس کا تصریح کیے وہ تھا کہ اس کا ہم نے ایکسپلین کیا. جی جی. تو تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز مطلب پریشر نہیں آئے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے، ہر روز سیکھیں گے.
थोड़ा सीखना है, बस उसको रिपीट करना है, याद करना भी है क्या है, बिल्कुल फिर बिल्कुल माइंड में भी रहना चाहिए। हाँ, प्रेशर भी ना बने, क्योंकि अब समझिए ये लाइन पे हम लोग आ रहे हैं आपके जरिए से, बिल्कुल बिल्कुल। क्या? हाँ बस, अल्लाह तो ताला बस और उसी तरह हिदायत से दे। मतलब ऐसा हाँ ऐसा हाँ, और वरना हो कि फिर लगे कि हाँ हो गया, हाँ बिल्कुल क्या? बिल्कुल, नहीं मैं इतना ही, मैं उसके हिसाब हाँ से हम जो लोगों ये, को हाँ लेकिन आपके जरिए से हम लोगों को बहुत सारा मिल रहा है तालीम, अल्लाह करे और मिले। बिल्कुल बिल्कुल, पर जी प्रेशर नहीं आए, और उसके हिसाब से चैप्टर वाइज ही जी जी बांट दिया हूँ कि कम से कम 20 दिन में कंप्लीट हो, 21 दिन में कंप्लीट हो, जितने दिन में कंप्लीट हो। हाँ, करना ही है पूरा, जितना दिन जाए क्लास करना है, आधा घंटा ही करना है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जितना दिन जाए हम लोग तो उससे क्या करना है। चलिए ठीक है फिर। ये राजा वहाँ क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं मामा? मतलब क्लास सिर्फ क्लास नहीं करना है, इस पर अमल भी करना है। बिल्कुल वही बिल्कुल वही वही बिल्कुल। वही तो उसी बात पे तो चल रहा है चर्चा। ऐसे तो बहुत सारे क्लास करते रहते हैं। बस अमल करना है, यही तो मेन चीज है ना। अमल करना है। जी जी बेशक। बस ठीक ठीक थोड़ा है भाई, हाँ? खुदा ज्यादा नहीं हाफिज। सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।